بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو وائس سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کا جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں وہ کمزور دل والے ہرگز نہ سنیں، کیونکہ آج کا یہ واقعہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اور جب میں یہ واقعہ ریکارڈ کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک ایسی عجیب سی کیفیت تھی جو مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ صاف لفظوں میں کہوں تو پہلی بار مجھے ریکارڈنگ کرتے ڈر لگا۔ یہ واقعہ مس نوشین نے اسلام آباد سے بھیجا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فیملی ایک نئے کرائے کے مکان میں شفٹ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بہت ہی خوفناک حادثات پیش آتے ہیں۔ وہ مخلوق مختلف گھر والوں کے بحث بدل لیتی ہے، یہاں تک کہ اس پراسرار مخلوق کی وجہ سے اس فیملی کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مس نوشین بتاتی ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب تک ہمارے خود کے ساتھ نہ ہو جائے تب تک ہم کو ان پر یقین ہی نہیں آتا، اور ہم کو لگتا ہے کہ سامنے والا اداکاری کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میری فرینڈ ردا کے ساتھ پیش آیا۔ ردا بتاتی ہے کہ یہ سب واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ ردا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ فیملی میں ردا کے والد والدہ، ایک چھوٹی بہن اور سب سے چھوٹا ایک بھائی ہوتا ہے، اور ان کی دادی بھی ماشاءاللہ سے حیات اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ یہ لوگ ایک نئے کرائے کے مکان میں شفٹ ہوتے ہیں۔ اس مکان میں نیچے گراؤنڈ فلور ہوتا ہے اور پہلی منزل ہوتی ہے۔ نیچے اور اوپر دونوں منزلوں میں دو دو کمرے اور ایک ایک لاؤنج ہوتا ہے۔ چونکہ دادی بیمار رہتی ہیں اور خود سے اٹھ بیٹھ یا چل پھر نہیں سکتی، تو ان کو گراؤنڈ فلور میں ایک روم دے دیا جاتا ہے، دوسرا روم والد اور والدہ رکھ لیتے ہیں۔ اوپر والے فلور کے دو رومز میں سے ایک روم یہ لوگ اسٹور بنا لیتے ہیں، اور ایک روم میں یہ تینوں بہن بھائی رہنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی انہیں شفٹ ہوئے 8-10 دن ہی ہوتے ہیں کہ ایک رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ سب گھر والے سو رہے تھے۔ چونکہ سردیوں کی راتیں تھیں، گھر والے عموماً 10-11 بجے تک سو جاتے تھے۔ اوپر والی منزل میں ردا اور اس کے دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ ردا بھی کچی پکی نیند میں ہوتی ہے کہ اچانک اس کو دادی کی آواز آتی ہے، جیسے اس کو بلا رہی ہوں۔ چونکہ سردیاں تھیں اس لیے گھر کے پنکھے وغیرہ بھی بند تھے، گھر میں کافی خاموشی تھی، تو وہ آواز اس کو صاف سنائی دی تھی۔ ردا اٹھی اور دادی کو دیکھنے نیچے چلی گئی۔ دادی کے روم میں جا کے دیکھا تو دادی تو گہری نیند سو رہی تھی، ان کے خراٹے روم میں گونج رہے تھے۔ ردا بہت حیران ہوئی کہ دادی تو سو رہی ہیں، پھر آواز دی تو دی کس نے؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ اس کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اوپر جا کر اپنے روم میں لیٹ گئی۔ ابھی وہ لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کو ایک آواز آئی، جیسے کوئی ناخون سے اس کے روم کا دروازہ کھرچ رہا ہو۔ اس رات کے سناٹے میں ایسی آواز کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتی تھی۔ یہ آواز تھوڑی دیر آتی رہی، پھر رک گئی، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایسا لگا جیسے باہر لاؤنج میں کوئی چل رہا ہو۔ ردا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور وہ کمبل میں منہ چھپا کر آیت الکرسی پڑھنے لگی، مگر ڈر کے مارے اس کو الفاظ ہی یاد نہیں آ رہے تھے۔ پھر ہر طرف دوبارہ پہلے جیسی خاموشی چھا گئی۔ وہ ابھی تک کمبل میں منہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ اتنے میں اس کے روم کا دروازہ آرام آرام سے کھلتا ہے۔ دروازہ لکڑی کا ہوتا ہے تو اس کے کھلنے کی آواز نے ردا کے دل کی دھڑکنیں اور تیز کر دیں۔ ردا ہمت کر کے کمبل سے تھوڑا سا منہ نکال کر باہر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کون آیا ہے، تو یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ دروازے پر اس کی دادی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ دادی جو خود سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے چیختے ہی دادی جیسے دھواں سا بن کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ شور سن کر اس کے دونوں بہن بھائی اٹھ جاتے ہیں۔ آپی کیا ہوا؟ ردا کی بہن سوال کرتی ہے۔ کچھ نہیں، سو جاؤ،
रिदा रूम का दरवाजा लॉक करते हुए बोलती है और खुद भी बिस्तर पर लेट जाती है। और आयतें पढ़ते कब उसकी आंख लगी उसको भी पता नहीं चला। अगली सुबह रिदा के दोनों छोटे बहन भाई स्कूल चले गए और रिदा की रात वाले वाक्य के बाद तबीयत थोड़ी अपसेट थी तो वो कॉलेज नहीं गई, घर पर ही रही। रिदा के वालिद भी अपने जॉब पर चले गए। नाश्ते के बाद रिदा दादी के रूम में चली गई और दादी से थोड़ा झिझकते हुए पूछा, दादी क्या आप कल रात को ऊपर हमारे कमरे में आई थी? दादी ने हैरत से रिदा को देखा और कहा, बेटा क्या तुमने भी उसको देखा? वो मैं नहीं थी, मुझे तो तुम लोग उठा के बिठाते हो, मैं भला कैसे ऊपर आ सकती हूँ? रिदा दादी की बात सुनकर चौंक गई और एक डर की लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। तुमने भी देखा का क्या मतलब दादी? क्या आपने भी देखा? क्या आप उसको जानती हैं? कौन है वो दादी? रिदा ने एक ही सांस में ये सब सवाल कर डाले। दादी ने सहमी हुई आवाज में कहा कि हाँ मैं उसको जानती हूँ, जिसको तुमने कल रात को देखा। मैं उसको पहले दिन से अपने इस कमरे में देख रही हूँ। कभी वो तुम्हारे रूप में आ जाती है, कभी तुम्हारे वालिद के रूप में, कभी बिल्ली बन के आ जाती है तो कभी कुत्ता बन के। कल रात वो मेरे खुद के रूप में मेरे कमरे में आई थी। पूरी रात मेरे कमरे में उसका आना जाना रहता है। जैसे ही मेरी आंख लगती है वो आकर मेरी चादर खींच लेती है, मेरी चारपाई जोर जोर से हिलाती है, बोलती है कि तुमने मेरा सुकून बर्बाद किया है, मैं तुम लोगों की जिंदगी अजाब बना दूंगी, तुम सब लोगों को एक एक करके मार दूंगी। रिदा आंखें फाड़े ये सब सुन रही होती है। शाम वालिद के आते ही वो उनको ये सब बताती है। वो यकीन ही नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स करीब हैं, टेंशन की वजह से तुमको वहम हुआ होगा, और तुम्हारी दादी की तो उम्र हो गई है, उनके जहन में जो ख्याल आता है वो बोल देती हैं। अब इस तरह की बहकी बहकी बातों की तुम लोग आदत डाल लो। रिदा चुप करके ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और बुक्स खोलकर पढ़ने में बिजी हो जाती है। रात का टाइम हो जाता है, तीनों बहन भाई सोने लेट जाते हैं। रिदा कल रात हुए वाक्य के बारे में ही सोच रही होती है और अंदर ही अंदर डर रही होती है, और इसी कश्मकश में उसकी आंख लग जाती है। अभी उसको सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। वो आवाज किसी के गुनगुनाने की होती है। उस रूम में उस टाइम 0 का बल्ब चल रहा होता है। उसकी रोशनी में वो देखती है कि सामने उसके ड्रेसिंग टेबल पर कोई औरत बैठी होती है जो अपने बालों को कंघा फेर रही होती है और साथ साथ गुनगुना रही होती है। रिदा की तरफ उसकी कमर होती है। रिदा की तो खौफ से आवाज ही बंद हो गई थी। वो देखने की कोशिश करती है कि ये कौन है। इतने में रिदा के ड्रेसिंग टेबल में लगी लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है और उसी लम्हे उस औरत की गर्दन ऐसे पीछे को मुड़ जाती है जैसे गोया रबड़ की हो, और रिदा के मुंह से दिल खराश चीख निकलती है क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, खुद रिदा ही होती है। ये मंजर देख कर रिदा बेहोश हो जाती है और उसी टाइम वो मखलूक वहां से गायब हो जाती है। उसकी चीख सुन के दोनों बहन भाई उठ जाते हैं और नीचे से वालिद और वालदा भी ऊपर आ जाते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं। वो आके चेकअप करता है और बताता है बच्ची नींद में डर गई है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। सुबह रिदा को होश आता है तो उसको बहुत तेज बुखार होता है। वो आज भी कॉलेज नहीं जा पाती। इधर उसकी दोस्त नौशीन यानी कि मैं कॉलेज में परेशान होती हूँ कि रिदा 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही, हालांकि एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। तो मैं छुट्टी के टाइम उसके घर चली जाती हूँ और खैर खैरियत लेती हूँ। तब मुझे वो ये सब बताती है। खैर मैं उसको दोनों दिनों की क्लासेस का जो काम हुआ होता है वो उसको बताकर मैं वापस आ जाती हूँ। उधर अब रिदा की वालदा ने ऊपर उनके साथ सोना शुरू कर दिया। 2-3 रातें सुकून से गुजरी और साथ साथ रिदा के वालिदैन का भी यकीन पक्का हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस रिदा को वहम हो रहा है। फिर अचानक एक रात दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर को फोन करके बुलाया। इससे पहले कि डॉक्टर आता देखते ही देखते उनके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए
और उनकी जान निकल गई। इतने में डॉक्टर भी आ गया। उसने दादी का चेकअप किया तो उनकी मौत की तस्दीक कर दी। 5-10 मिनट बाद डॉक्टर चला गया और पूरे घर में शोक का समा था। वालिद और वालदा परेशानी में गेट पर खड़े रिलेटिव्स को कॉल कर करके दादी की डेथ के बारे में बता रहे थे। छोटे बहन भाई वालिद और वालदा के रूम में थे। इतने में रिदा दादी के रूम में गई। दादी को वहीं चारपाई पर लिटाया हुआ था जहां उनकी डेथ हुई थी। उनको चादर से पूरा मुंह तक ढांप दिया हुआ था। रिदा देखती है कि आहिस्ता आहिस्ता दादी की चादर सिरक के उनके चेहरे से हट जाती है। वो खौफ से बुत बनी सब देख रही होती है। उससे हिला तक नहीं जा रहा था और अचानक से दादी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मैं तुझे लेने वापस आई हूं, चल मेरे साथ। साथ ही भयानक हंसी हंसती है। रिदा बेचारी की चीख तक नहीं निकल पाती और वो फिर बेहोश होकर गिर जाती है। इतने में रिदा की वालदा उस रूम में आती हैं। उसको बेहोश गिरा देखकर उसको लगता है कि दादी के सदमे में बेहोश हो गई है। वो लोग उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो होश में आ जाती है। घर वाले रिदा को समझाते हैं कि बेटा सबने एक दिन जाना है, हौसला रखो वगैरह वगैरह। रिदा बहुत कोशिश करती है कि उनको बताए कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था जो वो बेहोश हुई, पर उसका गला अभी तक बंद था, गोया किसी ने उसकी जबान तालू से चिपका दी हो। उसके वालिद ने उसको अपने रूम में बेड पर लेटा दिया और साथ ही रिदा की छोटी बहन को उसका ख्याल रखने का बोलकर उसके पास ही बैठने को कहा। अब रिदा की छोटी बहन उसके बेड के बराबर में कुर्सी पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेर रही थी कि अचानक उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको बालों से पकड़कर जोर से खींचा है और वो एक जोरदार चीख मारती हुई कुर्सी समेत पीछे फर्श पर गिर गई। वो फौरन भागती हुई बाहर अपनी वालदा के पास गई और ये बात बताई। वालदा और 2 रिश्तेदार उस कमरे में आए तो क्या देखते हैं कि रिदा का पूरा जिस्म बेड से 2 फीट ऊपर हवा में ऐसे तैर रहा है जैसे पानी में लाश तैरती है। उन रिश्तेदारों में एक हाफिज साहब भी थे। उन्होंने मामला समझते हुए वहीं पढ़ाई शुरू कर दी और अगले ही लम्हे रिदा वापस बेड पर गिर गई और गिरते ही उसको होश आ गया और उसकी वो सब कैफियत भी खत्म हो गई। उसने वालदा को दादी वाला सारा वाकया बताया। इस बार वालदा भी सोचने पर मजबूर हो गई। उन्होंने कहा कि बस इंतकाल के 2-3 दिन गुजार लें, फिर हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। वो रात सबने जाग कर गुजारी और फिर कोई हादसा पेश नहीं आया। अगली सुबह सब रिश्तेदार दादी की मैयत कब्रिस्तान ले जाते हैं और शाम तक दफनाकर वापस आ जाते हैं और उस रात भी घर में काफी रिश्तेदार होते हैं। वो दिन भी खैर का गुजर जाता है और उसके अगले 2-3 दिन भी कोई हादसा नहीं होता। रिदा को लगता है कि जो कुछ भी था बस दादी के साथ खत्म हो गया। वो ये सब भूलने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदार भी अपने अपने घर जाने लग जाते हैं। इंतकाल के 5वें रोज जब सब जा चुके होते हैं, रिदा ऊपर अपने कमरे में होती है और किसी काम से नीचे वाले फ्लोर पर वालदा के कमरे में जाने लगती है। नीचे दादी वाला रूम पहले पड़ता है, उसके बाद वालिद और वालदा का रूम आता है। दादी वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। चलते चलते रिदा की साइड की नजरों से दादी के रूम में हल्की सी नजर पड़ती है तो वो क्या देखती है कि चरपाई पर दादी की कफन में लपेटी लाश रखी होती है और 4 से 5 औरतें उस लाश के पास खड़ी होती हैं। लेकिन वो सब औरतें रूम से बाहर देख रही होती हैं, जैसे उनको पता हो कि यहां से कोई गुजरने वाला है। रिदा फौरन अम्मी के रूम में जाकर अम्मी को बताती है। दोनों दादी के रूम में आते हैं तो रूम में काफूर की अच्छी खासी बू फैली होती है। वही काफूर जो मुर्दे के कफन को दफनाने से पहले लगाया जाता है। पर रूम में कोई नहीं था। ये सब देख के दोनों खौफजदा हो गई। थोड़ी देर बाद उनके वालिद घर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो उनको ये सब बताते, उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ प्लास्टिक बैग वालदा को पकड़ाया कि आज मैं बाहर से डिनर लाया हूं, इसको डिश आउट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। ये कहकर वो रूम में चले जाते हैं।
ردا اور اس کی والدہ حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ردا کے والد تب تک باہر سے کچھ نہیں لاتے جب تک گھر والے ان کو نہ کہیں، اور ڈنر تو گھر میں ہی بنا ہوا تھا۔ ابھی وہ حیرانی میں ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، اور اگلے کچھ سیکنڈ میں ان کے والد اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کے ردا اور اس کی والدہ کی چیخیں نکل آتی ہیں۔ والد حیران و پریشان ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ ردا اور والدہ کفن کافور سب بھول چکے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بس یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب ادھر ہیں تو بیڈ روم کے واش روم میں کون ہے، اور یہ پلاسٹک بیگ۔ والدہ کانپتے ہاتھوں سے پلاسٹک بیگ کھولتی ہے تو اس میں ایک مرے ہوئے کتے کا سر ہوتا ہے۔ وہ کتا ان کے پڑوسی کا ہوتا ہے جو اکثر دروازہ کھلا دیکھ کر باہر صحن میں آ جاتا تھا اور بھونکتا رہتا تھا۔ اس کی والدہ وہیں چکرا کر گر جاتی ہیں، اور ردا الگ چیخو پکار کر رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہکلا ہکلا کے سارا ماجرا والد کو بتا رہی ہوتی ہے۔ ردا کے والد بھاگ کر روم میں جاتے ہیں، روم خالی ہوتا ہے، واش روم میں پانی کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ واش روم میں دیکھتے ہیں تو وہاں نل چل رہا ہوتا ہے، اور واش روم میں اس کتے کا باقی جسم پڑا ہوتا ہے، اور واش روم کی ساری دیواریں خون سے لال ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کے ردا کے والد اسی وقت سب کو لے کے ایک ریلیٹیو کے یہاں چلے جاتے ہیں، اور اگلے 2 دنوں میں اس گھر کو چھوڑ کر نئے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کو اب 8 سال گزر چکے ہیں، اور ردا شادی ہو کر لاہور جا چکی ہے۔ ردا بتاتی ہے کہ اب بھی اکثر مغرب اور عشاء کے بیچ میں اس کو وہی کافور کی بو آتی ہے، پر آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کافی دنوں تک دوبارہ نہیں آتی۔ دوستوں، یہ آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں بیل کا نوٹیفیکیشن بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک اور اچھے سے واقعے، ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔